बहुत ही सत्कारयोग इस अंदोलनकारी धरती उत्ते बैठे मेरे किसान भरावो, बीबीओ, बच्चियों, नौजवानों अते स्टेज ते बैठे मेरे सारे साथी, सब तो पहला फतेह अर्ज करदा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं कई दिन तुहाडे दर्शन नहीं कर सकिया क्योंकि इत्थों बाहर भी कई जिम्मेवारियां निभाउणियां हुंदियां। हरियाणे विच कुछ वड्डे इकट्ठ सी, उत्थे जाण दा मेरी ड्यूटी लगी ते कल चंडीगढ़ विच पंजाब दे बहुत सारे रिटायर होए वड्डे अधिकारी, IAS IPS अधिकारी, फौज विचों ब्रिगेडियर रैंक तो उपर रिटायर होए अधिकारी सारे इकट्ठे होए सी। उन्होंने तुहाडी हमायत की है। मैनू उन्होंने उचेचे तौर पर कल सद्या सी। चंडीगढ़ विच हर रोज़ शामी 6 बजे तो साडे बच्चे बच्चियां, चंडीगढ़ के लोग, बुढ़े नौजवान हर रोज़ तख्तियां फड़ के तुहाडी हमायत विच चंडीगढ़ के चौंकां विच नारे लाउंदे ने। तुहाडे साथी, तुहाडे बच्चे बच्चियां, साडे बच्चे नौजवान मोहाली दे हर चौंक विच शाम नूं इस तरह रोज़ नारे लाउंदे ने। कल उन्हां दे सद्दे ते मैं उन्हां दे विच गया सी। बड़ा जज्बा, जोश उन्हां दे विच देखिया और तुहाडे लई इस अंदोलन लई उन्हां दे अंदर जिहड़ी अंदोलन लई एक हमायत दी, तुहाडे अपनेपन दी जिहड़ी खिच सी, उन्हें होर हौसला दिता। क्योंकि सारा पंजाब ही नहीं, सारा हरियाणा ही नहीं, अज सारे देश विच ये अंदोलन करवट ले रहा है। मोदी सरकार नूं भावें ये सिर्फ अज भी पंजाब और हरियाणे का अंदोलन नज़र आता है, पर वो चंगी तरह समझते हैं भी जिस दिन 2 दिन पहला असी चक्का जाम का ऐलान किया सी, देश विच 3000 थावां उत्ते देश के 21 सूबियां विच मुकम्मल जाम रहा, पूरा सफल जाम रहा। ये इस गल की गवाही भरता है कि सारे देश के लोग इस अंदोलन नाल जुड़े हैं। महाराष्ट्र तो 2000 किसान पैदल तुर के आए, केरला तो किसान आए, उड़ीसा के 1000 किसान उड़ीसा तो पैदल तुर के आए। एडा लंबा सफ़र पैदल तुर के आना ये सिद्ध करता है भी उन्हां दे अंदर इस अंदोलन लई की भावना है। उत्थों दे अपने लोग जिहड़े इत्थे नहीं आ सके, जदों कोई प्रोग्राम दिन्ने आ वो आप मुहारे उस प्रोग्राम नूं सफल बनाउण लई तुर पैंदे ने। मैं हर बारी तुहानूं अपडेट करदा रहा। सरकार बड़ी घेसर जी बट्टी बैठी है, इदां जाहिर करदी है जिवें उन्होंने कोई चिंता ही नहीं, पर अंदरों हिली हुई है। सरकार वो कहती है भाई जी 3 कानूनों नूं असीं हेल्ड इन अबेयंस कर दिंदे आ, इन्हां ते पाबंदी ला दिंदे आ। एक कमेटी बन जाएगी, वो कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी, उसते बाद इन्हां नूं असीं समाप्त कर देंगे। सरकार का ये कहना है बावजूद इसके भी असीं 3 बार सरकार दे कोल क्लॉज बाई क्लॉज बहस करके सारे कानूनों नूं गलत साबित कर चुके हैं। जदों असीं बहस करते सी, एक सैक्शन ते बहस हुंदी सी, तो सरकार दे मंत्री लिख के कहते सी ये सोध कर दिंदे, लिख लिया। अगले सैक्शन ते हुंदे सी सोध कर दिंदे, लिख लिया। हुण वो कहते ने जी 10 सोधां इन्होंने सानू सुजैसट कीतियां, पर भले मानसो जिहड़ा कानून बनते सारी सोधां ते आ गया, वो कानून की गुल खिलाएगा ये लोगों को चंगी तरह पता है। तुहानू भावें समझ नहीं पैंदी, तुहानू समझदे होए नूं अनजान बने हुए हो ते इहो जिहे कानून की लोड़ की है। अज सरकार अपने असूलों तो उखड़ चुकी है। देश का प्रधानमंत्री एक प्रधानमंत्रियों के किरदार की, उन्होंने इखलाक की गल होंदी है, उदों मूहों कहा होया एक शब्द दुनिया तोलती है,
ਉਹਨੂੰ ਕੋਖਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਜੋ ਕੁਝ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ, ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਿਹਦੇ ਮਾਨੇ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੰਦ ਦੇ ਕੀੜੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਗੰਦ ਦੇ ਕੀੜੇ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੰਨਦਾਤਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀੜਾ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸਦਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੋਲ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੇ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੰਨੀ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਣਾ ਇਹ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਈ ਸਰਕਾਰ ਘਬਰਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਉਖੜਿਆ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ اخلاق ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਇਆ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਰਾਵੋ, ਭਈ ਜਿੱਤ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਭਈ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਧਾ ਕੇ 3 ਸਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਸੁਨੇਹੇ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੋਰ ਮੁਆਫ ਕਰਾ ਲਓ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖਾਰਜ ਕਰਾ ਲਓ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸੱਚ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਔਰ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਵੱਜਿਆ ਸੀ, ਪਰ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜੋ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਈ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਖੇਡ ਸੀ, ਉਹ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹਰਿਆਣਾ ਉਮੜ ਪਿਆ, ਯੂਪੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ 'ਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਈ। ਅੱਜ ਫਿਕਰ ਪਿਆ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹਰੇਕ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਤਾਂ 2-3 ਦਿਨ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ 26 ਜਨਵਰੀ ਲਈ ਆਏ ਸੀ ਭਈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਪਰ 28 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਉਹੀ ਉਸੇ ਟੀਸੀ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਫੇਰ ਪੀਕ ਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੇ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੋਗੇ
तुसी अंदोलन जितोगे, जदों हिंसा आई तुसी अंदोलन हारोगे, मोदी जितेगा। मेरी इस गल ते तुसी पहरा दिता। मोदी बुरी तरह असफल होया, अज उन्होंने कोई रास्ता नहीं लभदा। यूनाइटेड नेशनस ने मोदी नूं ताड़िया, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने मोदी नूं ताड़ के कहा, नोटिस दे के कहा भी शांतमई बैठे अंदोलनकारी किसानों उत्ते जे कोई जबर किया तो सारी दुनिया च तेरा विरोध होएगा। उन्हें ताड़ना करके इनू रोकया। तुसी शांतमई हो, तुहाडी सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिता होया है भी शांतमई अंदोलन करना लोगों का मुढ़ला अधिकार है, तो सरकार जे लोग शांतमई बैठे ने इन्हां ते पुलिस बल का इस्तेमाल नहीं कर सकती। तो यही एक ताकत है तुहाडी, यही एक ताकत है जिन्हें तुहानू अगे वधाया। और ये तो वड्डी ताकत है भी दो भरा सी पंजाब ते हरियाणा, इस अंदोलन ने इदा इकमिक कर दिते और बड़े जिवें विछड़े भरा मिलते ने, इन्हें होर ताकत बख्शी। भरावो, ये अंदोलन ने सफल जरूर होना है। तुहाडीआं औकड़ां दा सानू एहसास है, पर सरकार जो मर्जी कर ले, असीं मंगां बनवाए बिना इतों पिछे नहीं हटांगे। समझ लेना चाहिए मोदी सरकार नूं। सबर बहुत वड्डी चीज हुंदी है। तुहाडे सबर का नतीजा यह है भी अज बीजेपी दे अंदर घसमान मचिया। पिछले दिन तुसीं बीजेपी दे एक MP की चिट्ठी जिहड़ी अखबारां विच छपी वो पढ़ी होनी है। उन्हें साफ लिखिया इतों के खेती मंत्री नूं, तुहाडे सिर नूं ताकत का नशा चढ़िया है, तुसीं लोकां दी गल ताकत के नशे विच सुन तो हट गए। एडी तिखी चिट्ठी लिखी है, वो दसदी है भी भाजपा के अंदर किवें घसमान मचिया होया। अज मोदी नूं और उहदे साथियां नूं यही चिंता है किते मेरा ही तख्त ना डावाडोल हो जाए, ये ना होए भी ये अंदोलन मैनू ही लै बैठे। ये तो वक्त दसू, पर एक गल जरूर है भी इस अंदोलन के नतीजे बहुपक्षी होणगे। इस अंदोलन ने भरावां नूं भरावां नाल जोड़िया, इस अंदोलन ने पिंडां विच पार्टीबाजी खत्म की है। इस अंदोलन तो बाद अज तक कदे अखबार में खबर नहीं सुनने को मिली भी साडा एक नौजवान नशे की ओवरडोज लैण नाल इस दुनिया नूं अलविदा कह गया। उस दिन का नशा ही होने का साडे जिहड़े नौजवान ने एक कलंक साडे नौजवान ने ला दिता। उस दिन तो जिहड़ी सेवा साडे नौजवान करते हैं, सेवा निमरता लियाउंदी है। जिहड़ी सेवा इत्थे करते हैं, जिहड़ा डिसिपलिन च इत्थे रहिंदे ने, इन्हां ने जीवन जाच सिखा दी इस अंदोलन ने साडे नवें बच्चों नूं। ये अंदोलन इत्थे नहीं रुकना। मैं स्पष्ट कर दियां, ये मंगां मना के जाके भी असीं अंदोलन बंद नहीं करना। इहते बाद असीं जिहड़े सानूं हुण ताईं लुटदे रहे ने पॉलिटिशियन, जिहड़े साडे बच्चों नूं रोलदे रहे ने, जिहड़े साडे बच्चों नूं रोलदे रहे ने सड़कां ते, असीं उन्हां तो हिसाब मंगना है। इस अंदोलन ने सारे देश विच एक नवीं रूह फूकी है। सारे देश के किसान इकट्ठे होकर लड़न लगे ने, किसानां नाल मजदूर जुड़ गया। याद रखो, जदों किसान ते मजदूर इकट्ठे हो जाण तां दुनिया की कोई ताकत उसका मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि अज देश की आबादी का वड्डा हिस्सा देश की आबादी का वड्डा हिस्सा दसां नौहां की किरत करके आप भी खांदा है ते इस देश का ढिड भी भरदा है। बदकिस्मती ऐसी है भी इत्थे हुक्मरान ऐसे आ गए जिन्हां दा इखलाक कोई नहीं रहा। इखलाक मनुख नूं तुर अंदर तक हिलाउंदा है, जिस तरह का हुंदा है उदां दे वो कर्म करदा है। बद इखलाकी नाल अज राजनीति सेवा नहीं रही, राजनीति एक व्यापार बन गई। लोकी इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट करके जदों चुन के जाते हैं उसके बाद कमाई करने वाले पासे जुट जाते हैं, लोगों को भुल जाते हैं। अज जिहड़ा ये मुद्दा पार्लीमेंट में उठिया है, मैनू अफसोस भी हुंदा है, कईयां ते थोड़ी तसल्ली भी हुंदी है। मैं सुन रहा सी तकरीरां जदों इन्हां कानूनां ते हो रही सी,
कांग्रेस का राज सभा च अपोजिशन लीडर गुलाम नबी आजाद वो हिस्टरी का दसी गया, कानून की एक भी धारा ते नहीं बोलिया। ਇਹਦਾ मतलब कानून पढ़े ही नहीं, विरोध तो पार्टी ने कहता है इस करके करना है, पर गुलाम नबी आजाद नूं शायद ये भुल गया भी मेरी कोई जिम्मेवारी है, मैं पढ़ के जावां। ये तो मैं एक दी मिसाल दी। कल बीबी हरसिमरत कौर बादल ने भावुक होकर बहुत कुछ कहा जिहड़ा उन्होंने पहला कहना चाहिए सी। चलो चंगा कीता, जिद्दां दी शब्दावली उन्हें वरती ये वाकई अखां खोलण वाली सी। जिवें उन्हें कहा भी तुसीं सानूं गंदगी के कीड़े कहे इत्थे दे किसान नूं, ये तुसी बहुत घटिया काम किया, इन्ने छित्तर मारे, ये चंगा किया। पर जदों समा सी उदों वो भी भाईवाल सी। जदों ऑर्डीनेंस जारी होया, भावें हुण पार्लीमेंट विच उहने कहा भी मैं उस वेले कल्ले कल्ले दीयां मिन्नतां कीतियां, नहीं मिन्नतां कीतियां, उदों सुखबीर सिंह बादल साडे कोलों समझदा रहा भी है कि तुसी क्यों रौला पाउंदे हो। ते जे उदों मिन्नतां कीतियां हुंदियां उहदा मिन्नतां उही करदा ना जिन्हों समझ पई होवे भी ये विच की है। इसदा मतलब उदों तुसीं समझिया ही नहीं सी। ये तां लोकां दा दबाव सी, तुहानूं मजबूर होके बीबी हरसिमरत कौर बादल नूं अपनी कुर्सी छड्डनी पई। लोकां दा दबाव सी, अकाली दल नूं एनडीए चों बाहर निकलना पिया। मैं हरियाणे दे भरावां नूं एक बेनती कीती सी परसों दादरी दे कोल। मैं कहा सी ओ भरावो असीं कोई पोलीटिकल पार्टी दा हां नहीं, पर साडी ताकत इन्नी है पंजाब च असीं जिहड़ी लंबे समय तो इन्हां दी भाईवाल पार्टी सी, पहले तो हरसिमरत कौर बादल नूं अस्तीफा देण लई मजबूर कीता, फिर अकाली दल नूं एनडीए छड्डण लई मजबूर कीता। वो तुहाडे कोलों वोटां लैके बीजेपी नूं गालां कड्ढण वाले वो अज डिप्टी चीफ मिनिस्टर ते सरकार विच भाईवाल बने बैठे ने। तुसीं उन्हां तो अस्तीफा दवा के इहदी खट्टर दी सरकार नहीं तोड़ सकदे। सारियां ने ताड़ियां तां बजाईयां। मैं क्या जिद्दण तुसीं हरियाणे वाले ने इत्थे साडे वांगू मजबूर करके खट्टर नूं तोड़ दिता ना सड़क ते, खट्टर सीधा मोदी दे पैरां 'च जाके डिगेगा और उदण तुहाडी कीमत उहनूं महसूस होएगी। अज वो भी उल्टा सीधा बोलदा है। तो मैं तुहानूं सिर्फ ये कहना है होर तकड़े होना पएगा। इस अंदोलन ने बहुत कुछ सुधारना है। ये 3 जिहड़े कानून ने यही कल्ले वापस नहीं कराने। MSP का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। मोदी जदों मुख्यमंत्री सी गुजरात का, उदों केंद्र सरकार ने एक कमेटी बनाई सी, उस कमेटी का मुखी सी। उदों इन्हें आप अपनी रिपोर्ट में लिखा सी भी किसानों की हालत सुधारन लई MSP उन्हां दा कानूनी अधिकार होना चाहिए। ते अज इहदी सरकार है, अज किहनूं पुछना है क्यों नहीं वो रिपोर्ट लागू करता? अज कानूनी अधिकार बनाउण तो भजदा क्यों है? जदों असीं कहने नहीं जी ये छोड़ो जी और कोई बात करो, MSP में ऑफेंस नहीं हम कर सकते। साडा की कहना है? असीं कहने हैं तुसीं MSP तय कर दिओ, जिहड़ियां सरकार ने खरीद लिया फसलां खरीद रहीआं। जे प्राइवेट व्यापारी MSP तो घट खरीददा है उहदे खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जिवें तुहाडी मूंगी दी दाल है 3000 रुपए बिकदी है, उहदी MSP है 7200 रुपए। जे तुहानूं 7200 रुपया मिले तो झोने जिन्ने पैसे वट्टे जांदे ने ते असीं झोने दे पिछे क्यों भजांगे? और असलीयत यह है भी सरकार 1 लाख करोड़ रुपए दीयां दालां विदेशों चों मंगवाउंदी है, जिहदे चों इन्हां नूं कमीशन मिलदा है। गल पैसे दी है, देश दी नहीं। अज दो गुजरातियां नूं देश नूं लुटाउण लगे हुए ने। आ बजट पेश होया है, इस बजट विच किसानां लई तां कुछ है ही नहीं, आम शहरी लई भी कुछ नहीं। जे कुछ है तो कॉरपोरेट हाउसिस लई टैक्स विच छूट दी गई है, लोकां लई कुछ नहीं। और ये तो भी घिनौनी गल एक आई है सामने, जिहड़ा बजट विच इन्हां ने कहा भी असीं पब्लिक तो 12000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार कर्जा लेगी। अज तक इतिहास विच इदां दा बजट कदे नहीं पेश होया। 12 लाख करोड़ कर्जा पब्लिक तो। इहदा मतलब साडे अर्थचारे दा पट्ठा बैठ चुका है, साडे अर्थचारे नूं डूब दिता मोदी ने। और यह भी एक मद है बजट दी। 8-10 वड्डियां कंपनियां जिहड़ियां देश दीयां मुनाफा कमाउंदियां कंपनियां, सरकारी कंपनियां, बीमा कंपनियां ते होर कंपनियां, कहंदे ये असीं बेचनी है। देश की जायदाद बेच के देश चलाउणा है, लोकां नूं देण लई कुछ नहीं। वो सिर्फ अपनी 2 साथियों नूं, 2 गुजरातियां ने 2 गुजरातियां नूं देश लुटाउणा तय कर लिया। ते ये लड़ाई फिर इहदा मतलब यह है
ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈਗੀ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਛੋਟੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ WTO ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਔਰ ਚੀਨ ਦੋ ਐਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਖਪਤਕਾਰ ਹੈ, ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ 300 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਟੋਟਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 800 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਚੀਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ WTO ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ WTO ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅਨਾਜ ਇੰਨਾ ਫਾਲਤੂ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 20 ਸਾਲ ਅੰਨ ਸੰਕਟ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਜੇ ਅੰਨ ਸੰਕਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਪਲਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੀ 20 ਲੱਖ ਟਨ ਹਰ ਸਾਲ ਚੌਲ, ਹਰ ਸਾਲ 20 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੌਦਾ ਕਰੇ, ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਪਾਰ ਅੰਬਾਨੀ ਔਰ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੋਦਾਮ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। FCI ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੰਕੇਤ ਨੇ ਭਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਕੋਲ ਵੇਚਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਭਰਾਵੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਛੇਤੀ ਜਿੱਤ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਵਾਰਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਜਨੇਊ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਈ ਆ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇੱਥੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸੱਜਣ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ। IT ਸੈੱਲ BJP ਦਾ ਇੰਨਾ ਸਰਗਰਮ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਧਰੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਓ। ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸਾਥ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਡਰ। ਇਸ ਲਈ ਭਰਾਵੋ, ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੋਰਚਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। 2.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹਨੇ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਬਿਤਾਏ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ। 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਸਾਥੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ 70 ਸਾਥੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋਏ ਸੀ। ਸਾਡੇ 2 ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਅੱਜ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਫੇਰ ਵੀ ਘਟਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਲੋਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਚਾਇਆ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੇਤ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਚਾਇਆ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਮੋਦੀ ਭਗਤ ਵੀ ਉਹ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੇਈਮਾਨੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਅ ਮਿੱਥਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ CACP ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਅ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਅ ਤੁਸੀਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਕਾਸਟ ਸਟਰਕਚਰ ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ, ਉਹਦਾ
ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵੀ ਭਲੇ ਮਾਨਸੋ ਇੱਕ ਖੇਤ ਗੁੱਡਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਾਰ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਲਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਹਿਨਣਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਦੇਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਦੇਵੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਖਰਚ ਹੋਇਆ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜੋ ਅਸਲੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 50% ਮੁਨਾਫਾ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਇੱਕ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਫਾਈਲ ਕਰਤਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜੂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਹੋ ਜਾਊ, ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਨੇੜੇ ਆਈ ਫਿਰ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰਤੀ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੱਢ ਲਿਆ A2+FL, ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਿਆ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਵਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਜੌਲ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਸੀ 1986 'ਚ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 1 ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਭਾਅ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ 2007 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮਣ ਕਮੇਟੀ ਬਣਵਾਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਘੁੰਮਣ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 66-67 ਤੋਂ 2007-8 ਤੱਕ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ 2 ਫਸਲਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਔਰ ਝੋਨੇ 'ਚ ਘੱਟ ਭਾਅ ਮਿੱਥ ਕੇ 61,696 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ 1966 ਤੋਂ 2007-8 ਤੱਕ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪੈਸੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਹੁੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਜ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਇਹ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਵੰਡਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਹਿਰਾਂ ਬਹਿਰਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ, ਅਨਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜਦੋਂ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਲੜਨੀ ਪਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਲੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ, ਜਿਹਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਬਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੀਹ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅੱਜ ਚੁੱਪ ਕਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਵਿਧਾਇਕ। ਉਹ ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਸਟੇਜ ਸੰਭਾਲ ਦਈਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਵੱਡੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਚੌਧਰੀ ਬਣਨ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਉੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਉਠਾਓ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਉਠਾਓ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੁਕਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਤੀਰ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਗਏ, ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ। ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਇਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਗੇੜੇ ਕਢਾਉਣੇ ਆ, ਉਹਦੇ 2-4 ਵਾਰ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਚੰਗਾ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਆਵਾਂਗੇ, ਇਕੱਠ ਕਰ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਣ ਕੇ ਲੇਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੈਰ ਵੱਢਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਾਰ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਆ ਗਈ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਾਰ, ਉਈਓ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੈਰ ਵੱਢਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਹਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਉਣਾ, ਦੂਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਉਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕੁਝ ਕਰੀਏ? ਹੈ ਅਸਲੀਅਤ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ
ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਟਿਕਾਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ, ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਲਿਖੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੌਕਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਬੈਠੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਣਜਾਣ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ, ਐਮਪੀ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲਾਹਨਤ ਗਲੋਂ ਲਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਅਖੀਰ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਫੇਰ ਵੀ ਭਰਾਵੋ, ਦੇਖਿਓ, ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ 'ਚ ਨਾ ਆਇਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਖੜਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਿਪਲਿਨ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ, ਸੈਲਫ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਉਹ ਇੱਕ ਫਲਾਨੀ ਮੰਗ ਵੀ ਪਾਓ ਜੀ, ਉਹ ਫਲਾਨੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਜਾਏਗਾ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਲੜਾਈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਬੈਠੀਏ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦੇਈਏ। ਆਹ ਸਾਰਾ ਗੰਦ ਕੱਢਣਾ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਦ ਕੱਢਣਾ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।